पालकी साहब ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। सो बिल्कुल तस्वीरां तुहानू दिखा रहा कि पालकी साहब जड़ा सजा के लिया गया क्योंकि ये तस्वीर जड़ा है दर्शा रही है कि लावां फेरे जड़े ने वो इत्थे ही सरकारी रिहायश ते ही मुख्यमंत्री ते होणगे क्योंकि क्या सन कि क्या गुरुद्वारा साहब दे विच सैक्टर 8 ते भी जड़ा गुरुद्वारा साहब है उत्थे लावां होणगियां ये भी क्यास लग रहे सन बीते दिन तो ही। हालांकि उत्थे भी तैयारी जड़ी है की गई है। रविंदर मीत लगातार बने हुए ने सरकारी रिहायश के बाद। रविंदर की कुछ अपडेट है इस वेले हुण? एक वड्डी अपडेट है जिस तरीके असीं कल तो ही लगातार जिक्र कर रहे थे कि सारे समागम मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही होंगे तो जो आनंद कारज की रस्म हैगी वो लगभग साफ हो चुका कि इस मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही होएगी क्योंकि पालकी साहब लैके हुणे ही ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਠੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ 8 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बिल्कुल सो इस तो लैके क्योंकि हुण हलचल भी वध चुकी है और इत्थे हुण जिस तरह पालकी साहब दे विच सजा के लियाया गया है इत्थे सुशोभित हुण करके इत्थे लावां होणगियां सो ये हलचल साफ दर्शा रही है कि हुण कुछ ही देर विच रस्मां शुरू हो जाणगियां। देखो हुण ये तो मन्निया जा रहा कि कुछ ही मिनटां दे विच जिहड़ा हैगा तमाम जिहड़ियां रस्मां वो शुरू होणगियां चाहे वो विआह दीयां रस्मां होण या फिर आनंद कारज दी रस्मां होवे तो तमाम रस्मां जिहड़ियां हैगियां कुछ टाइम दे विच शुरू होणगियां। पूरा दिन ये प्रोग्राम चलणगे क्योंकि लंच का प्रोग्राम किया गया पार्टी के लिए तो 150 लोगों का इंतजाम किया गया तो गैसट भी कुछ देर दे विच पहुंचने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहाली एयरपोर्ट से पहुंचणगे कुछ देर दे विच वो भी तस्वीरां असीं लोगों के सामने रखांगे अपने दर्शकों के सामने रखांगे। तो हाल फिलहाल की एक अहम तस्वीर पालकी साहब लैके अंदर जिहड़े हैगा पहुँच गए ने गुरुद्वारा साहब लोहगढ़ साहब तो जिहड़ी हैगी पालकी नूं सुशोभित जिहड़ा हैगा कीता जाएगा सीएम आवास के अंदर। तो ये तस्वीरां हैगियां जिहड़ियां सीधियां तस्वीरां एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों नूं असीं जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल तो इस वेले जिहड़ा है सादे ढंग नाल हालांकि विआह होना है और अजिहे विचकार मुख्यमंत्री की रिहायश ते ही तमाम जिहड़े ने वो विआह दे समागम होने ने। हालांकि लावां नूं लैके सो जिस नाल तुसीं देख रहे हो कि श्री ग्रंथ साहब जी नूं इत्थे लियाया गया पालकी साहब दे सजा के इत्थे हुण सुशोभित कराएगा जिथे इस सरकारी रिहायश ते ही लावां जड़ियां ने वो लईयां जाणगियां। आनंद कारज जिहड़ा है वो इत्थे सरकारी रिहायश ते ही होएगा। जो तस्वीरां देख रहे हो ये वो गड्डियां ने जिन्हां दे विच पालकी साहब नूं सुशोभित करके लियाया गया अते इत्थे गुरु साहब दी हजूरी दे विच इत्थे ही आनंद कारज जिहड़ा है वो कराया जाएगा लावां होणगियां। हालांकि इस पहला क्यास यह भी सन कि शायद गुरुद्वारा 8 से जड़े गुरुद्वारा साहब है उत्थे लावां लईयां जाणगियां लेकिन हुण जिस नाल तस्वीरां सामने आईयां ने ये हुण साफ है कि इत्थे सरकारी रिहायश ते ही तमाम जिहड़े ने रस्मां होणगियां अते ये भी तस्वीर साफ होंदी जा रही कि हुण थोड़ी देर दे विच भी ही जिहड़ियां तमाम विआह दीयां रस्मां ने आनंद कारज दीयां रस्मां वो भी शुरू हो जाणगियां क्योंकि मेहमान आने शुरू कुछ देर पहलां ही शुरू हो गए सन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थोड़ी देर च पहुंचणगे मनीष सिसोदिया भी इत्थे पहुंचणगे सो अपने परिवार दे नाल इत्थे पहुंचणगे अरविंद केजरीवाल जिस नाल राघव चड्डा ने इस बारे जानकारी मीडिया नाल सांझी की। हालांकि इस तो पहला किस तरह की कोई जानकारी सांझी ऑफिशियल तौर पर नहीं की जा रही सी। पालकी साहब जिहड़ा है वह हुण इत्थे लियाया गया है मुख्यमंत्री की रिहायश से जिस नाल तुसीं गड्डियां देख रहे हो कुछ चंद मिनट पहलां दीयां ये तस्वीरां ने। सुरविंदर लगातार इथों की जानकारी ते तस्वीरां पहुंचा रहे हैं। सुरविंदर हुण इंतजार क्योंकि मेहमान तो पहुंच रहे हैं लेकिन जिस तरह राघव चड्डा ने क्योंकि इस तो पहले तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा लेकिन राघव चड्डा ने साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया अपने परिवार दे नाल परिवारिक मैंबरां दे नाल इस विआह समागम विच जिहड़ा है वो शिरकत करने लई पहुंच रहे हैं। सो की कुछ जानकारी कदों तक पहुंचणगे?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਢੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਲਚਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲਚਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੰਕੁਸ਼, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆਸ ਸਨ ਕਿ ਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 8 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तमाम ਰਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਧਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇहद ਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਵਾ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇहद ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਯਾਰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਦਾ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਮੰਜਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਰਾਦਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਰਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।